हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार मोर प्रिय बंधु माने, आपण समस्ते केमिति अछंती? प्रतिदिन परी आजि मु एक नुआ वीडियो सहित हाजर अछि। आजि मु आपणंकु मो पुओ सहित मो जीवनर आउ एक अद्भुत सत्य कहानी सुनाइबी। मु जानिछि आपण हुए तो एमिति कहानी आगरु केबे सुनि नथिबे। मु पूरा विश्वासर सह कहिपारे जे आजिर वीडियो देखिबा परे आपणकु भी शोष लागिबो। सेथिपई आपणकु अनुरोध जे पूरा वीडियो देखंतु। तेबे चालंतु एबे कहानी उपरकु आसीबा। मु मनीषा रॉय, मो बयस 40 वर्ष। मु जणे विधवा। मो स्वामींको देहांत प्राय 6 वर्ष पूर्वरु होइथिला। स्वामी चाली जिबा परे मु बहुत एकुटिया होई जाइथिली। मोर जणे पुओ एवं जणे झियो अछंती। मो पुओर नाम दीपक कुमार। दीपक 25 वर्षर। मो झियर नाम रुमकी। रुमकी 22 वर्षर। मो पुओ दीपक पेशारे वेतनभोगी अटे। से एक घरोई कंपानी रे काम करे। मो स्वामी थिबा बेले मो पुओ को काम करिवार दरकार नथिला, किंतु मो स्वामींको देहांत परठारु मो परिवार मो पुओ दीपकर रोजगार रे ही चालुछि। मो झियो रुमकी वर्तमान कॉलेज रे पढुछि। मु मोर 2 पिलांक सह दिल्ली रे रहे। मो स्वामींको देहांत परठारु मो पुओ दीपक परिवारर सबु दायित्व निज कांधकु नै जाइछि। दीपक परिवारर दायित्व संभाळिबा परे मते कोनोसी कथार चिंता करिबाकू पड़े नाही, किंतु सत कहिले मते सबु बेले मो स्वामींको अभाव अनुभूत हुए। 40 वर्षर होइथिले मध्य मो एबे भी बहुत सुंदर देखा जाए। मते देखि मो बयसर अंदाज लगाइबा बहुत कष्टकर। मु सबु बेले टिके सरिकारे रहिबाकू चेष्टा करे एवं हुए तो सेथिपाई मो बयसर अंदाज लगाइबा कष्टकर। आजि प्रतिदिन परी मु मोरे बसी मो स्वामींको विषयरे भाबुछि। किछि समय परे जेतेबेले मु मो स्वामींको विषयरे भाबुथिली, हठात मो पुओ दीपक मोकु आसिला। मो पुओ दीपक मोकु आसिला एवं मते डाकी कहिला, "मा, मु ऑफिस जाउछि। कोन तुमे जळखिया करि सारिलणी?" दीपकर स्वर सुनी मोर ध्यान भांगीगला। मु दीपक आडकू चाहिली एवं कहिली, "हाँ मो पुओ, मु खाई सारिछि। एबे तुमे सावधान रे ऑफिस जा।" मो कथा सुनी दीपक सम्मतिरे मुंड हलाइला एवं मोरु बाहरी गला। जेमिति ही मो पुओ दीपक मो सामनारु गला, मु एक दीर्घश्वास नेली। मो स्वामींको देहांत परठारु मो पुओ दीपक दिनसारा कठिन परिश्रम करे। से केवल निज परिवार विषय रे भाबे एवं जणे मा होई मु मो पुओ को कोनोसी प्रकारे सहाय्य करि पारु नाही। मु घरे बसी मो पुओ दीपक विषय रे भाबुथिली। प्रतिदिन सकाळे जेतेबेले मो पुओ झियो घरु चाली जाउथिले, तेबे मु घरे एकुटिया रहि जाउथिली। मु घरर सबु काम निजे करुथिली एवं बाकी समय मु सीरियल देखुथिली। जदियो मते दिनसारा एहिपरि एकुटिया रहिबा भल लागु नथिला। मो मनरे विभिन्न प्रकार चिंता आसुथिला। मु जणे स्त्री लोक। बाकी सबु स्त्री लोकंक परी मो मनरे मध्य किछि इच्छा थाए, जेउ कारणरु अनेक समयरे मु व्यतिव्यस्त होई पड़े। किंतु मु कोनोसी प्रकारे निजकु काबुरे रखिबाकू चेष्टा करे, कारण मोर कोनोसी स्वामी नाहंती। स्वामी नथिबा जोगु मोर कोनोसी रुचि बा इच्छा नाही। मु पूर्वरु कोनोसी प्रकारे निजकु संभाळुथिली एवं जेतेबेले मते बहुत एकुटिया अनुभव हेउथिला, तेबे मु मो मनकु शांत करिबा पई काम करुथिली। काम कला बेले मते कल्पना करिबा भल लागुथिला। एहा व्यतीत जेतेबेले मु काम करुथिली, तेबे मो मनरे अन्य कोनोसी चिंता आसु नथिला। मु मोरे बसी किछि समय एही कथागुड़िक विषय रे भाबुथिली। किछि समय भाबिबा परे मो मन टिके व्यतिव्यस्त होइगला। मु शांत होई बसी पारिली नाही। मु बिछणारु उठिली एवं प्रस्तुत हेबाकू गली। प्राय 5 मिनिट प्रस्तुत हेबा परे मु मोकु फेरिली एवं घरर सबु काम करिबाकू लागिली। मु प्राय 1 घंटा घरर सबु काम सारिली। सेतिकी बेले हठात मते बहुत अधिक थकापण अनुभव हेला। थकापण अनुभव हेबा मात्रे मु टिके विश्राम करिबाकू भाबिली। मु बहुत समय धरी क्रमागत काम करुथिली। पूर्वरु मु बहुत काम करुथिली, सेतेबेले मते एते थकापण हेउ नथिला, किंतु आजिकाली मु अधिक समय पर्यंत काम करि पारु नाही। टिके काम करिबा परे ही थकी जाउछि। मु विश्राम करिबा पई मोकु फेरि आसिली एवं बिछणारे बसिली। मु मो बिछणारे बसिली एवं निज पिलांक विषयरे भाबिबाकू लागिली। प्राय 1 मिनिट बिछणारे बसिबा परे मते निज मन व्यतिव्यस्त हेबा परी लागिला। मो मन व्यतिव्यस्त हेला तो मु मो फोन उठाइली एवं मनकु शांत करिबा पई सीरियल देखिबाकू लागिली। मु मो खाली समय रे प्रतिदिन सीरियल देखे।
ମତେ ଖାଲି ସମୟରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋରେ ବସି ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ମୋରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୋରେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଏବଂ ରେ କାମ କରିବା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କାମ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ତରିକାରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଏଥିରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ଶେଷ କଲି, ମୋ ଝିଅ ରୁମକି କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ରୁମକିର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସବୁ କାମ ସଜାଡ଼ିଲି ଏବଂ ବାହାରିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୋ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମାଇନସ୍ ମା, ତୁମକୁ ଏତେ ଝାଳ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? କ'ଣ ତୁମେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲ? ନିଜ ଝିଅ ରୁମକିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏହା ବୁଝାଇପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଏତେ ସମୟ କାମ କରିବାରୁ ଥକିଯାଇଛି। ଯଦି ରୁମକିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଘର କାମ କରି କରି ଥକିଯାଇଛି, ତେବେ ରୁମକି ମୋତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରୁମକି ମୋତେ ପୁଣି କହିଲା, ମା, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ହୋଇଗଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିଥିଲି ମା। ରୁମକିର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ହସିଦେଇ କହିଲି, ରୁମକିକୁ କୁହନା, ମା, ଏବେ ଗରମ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କାମକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ତ ଦିନସାରା ଘରେ ହିଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ ବେଟା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ରୁମକିର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସତରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଆଗରୁ କେବେ ମୋତେ ଏହିପରି ଦେଖିନଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ରୁମକି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖୁଛି। ମୋ ଝିଅ ରୁମକି କିଛି ସମୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ପୁଣି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ରୁମକିକୁ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଯଦି ରୁମକିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ କାମରେ ଥକିଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଘରୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଘରୋଇ କାମ ନକରି କେବଳ ସେମିତି ବସି ରହିବି, ତେବେ ମୋ ମନ ଆହୁରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଫେରିଗଲି। କୁ ଆସି ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ମୋରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଆଜି ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୋ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବି ସେ ବିଶ୍ରାମ କଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବି ଦୀପକ ନିଜରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଦୀପକକୁ କେବେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦିଏ, ତେବେ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ମୋତେ ସଫାସଫା କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଚାକିରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକର ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚାକିରି କରିବା ବଦଳରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ମୋରେ ବସି ଏହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଦୀପକ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଆହୁରି ମୋରେ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋରୁ ବାହାରି ସିଧା ମୋ ଝିଅ ରୁମକିରକୁ ଗଲି। କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନଥିଲା। ରୁମକି ଏବେ ନିଜରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିର ରୁମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ରୁମକିର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ନଜର ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ଝିଅ ରୁମକିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିକୁ ତାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାକୁ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଦଙ୍ଗ ରହିଗଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ନିଜରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁମକି ଏହିସବୁ ନିଜରେ କରେ। ରୁମକି ମୋତେ ଏହା କେବେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକିକୁ କହିଲି, ମାଇନ୍ ରୁମକି, କ'ଣ ତୁମେ ନିଜରେ କାମ କରୁଛ? ତୁମେ କେବେଠାରୁ ଏହିପରି କାମ କରୁଛ? ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ରୁମକିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ।
ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ରୁମ୍କିକୁ କହିଲି, ମାଇନସ୍ ମା, ତୁମକୁ ମୋତେ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ରୁମକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ମାଇନସ ମା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଗର୍ବିତ? ମା, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କହିଲ, ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି କେବେ କାମ କରିବି ନାହିଁ ମା। ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କିର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଇଲି ଏବଂ ହସିକରି କହିଲି, ରୁମ୍କି କଥା ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି ମା। ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କିର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି, ମାଇନୁ ରୁମ୍କି, ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି ତୁମ ଭାଇ ଦିନସାରାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଆମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜରେ ବସି ଏକୁଟିଆ କାମ କରେ। କ'ଣ ତୁମେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ତୁମେ ତା ସହିତ କାମ କରି ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ରୁମକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ରୁମକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ମାଇନସ୍ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କାମ କରିବି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଖୁସି ରଖିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜ ଝିଅ ରୁମକିର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ରୁମ୍କି ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ସହିତ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାତି ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ନିଜରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରୁମ୍କିରକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କିରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରୁମ୍କିକୁ କହିଲି, ରୁମ୍କି, ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଯାଅ, ନିଜ ଭାଇ ସହିତ କିଛି କାମ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିଆସିବ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୋର କହିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ହସିଦେଇ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ କାମରେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପଠାଉଛ? ତୁମେ ବି ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାର। ନିଜ ଝିଅ ରୁମ୍କିର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ କାମ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭାଇ ଭିଜନ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କାମକୁ ପଠାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବା ଶେଷ କଲି, ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ହଠାତ୍ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ମୋକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ରୁମକି ମୋ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ, ତେବେ ମୋ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗପସପ କରିପାରିବା। ନିଜ ପୁଅ ଦୀପକର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ନିଜ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମାଇନସ୍, କ'ଣ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପୁଅ? ତୁମେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ? ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଦୀପକ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲା, ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସତ କହିଲେ ମୋତେ ଦୀପକ ସହିତ ଏହିପରି କାମ କରିବାର ବିଚାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତଥାପି ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍କି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଦୀପକ ସହିତ ଏହିପରି କାମ କରି ଆସିଛୁ। ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏହିପରି କାମ କରିବା ବିଚାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ମନରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସହିତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ।